اور سب سے پہلے بات کریں گے کل کی سب سے بڑی خبر سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو اب گھر بھیجنے کی جو ان کی کوششیں تھیں ان کو کر دیا ہے تیز، اور کل وہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے بعد نون لیگ کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے فائنلی مل ہی لیے اور ان کو اے پی سی میں شرکت پر راضی کرنے کے لیے ان کے گھر بھی پہنچے، ان سے بات چیت بھی کی انہوں نے۔ جی جناب، اور اس حوالے سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف نے معاملہ رہبر کمیٹی پر ڈال دیا اور یوں اے پی سی کی باقاعدہ تاریخ کا اعلان کل بھی نہ ہو سکا۔ بلاول بھٹو کی جانب سے نون لیگ کی قیادت اے پی سی میں شرکت کی یقین دہانیاں بھی کرواتی رہی۔ بلاول بھٹو نے اس سے قبل جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو میں بلاول بھٹو کا دعویٰ تھا کہ یہ عمران خان کا دھرنا نہیں ہوگا، ہمیں دھرنے کی ضرورت ہی نہیں، باہر نکلے تو آدھے رستے میں ہی ہوں گے کہ حکومت چلی جائے گی۔ شہباز شریف نے بلاول کا کندھا تھپتھپایا اور کہا کہ جوان کندھے ہیں، میں یہ ذمہ داری ان کو دوں گا۔ عمران خان اور پاکستان کے ساتھ چلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور حکومت سے جلد جان چھڑانا ہوگی اور عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، یہ کہنا تھا شہباز شریف کا۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا، شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ خان اور عمران خان چلنے کی کوئی صورتحال ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس حکومت سے جان چھڑوائی جائے، ہم باہر نکلتے ہیں تو دھرنا کی ضرورت ہی نہیں ہوگا، آدھا راستہ میں ہم پہنچیں گے، عمران خان کا حکومت گر جائے گی۔ اس انکمپٹنٹ سلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے حالات کو سدھار سکے۔ عمران خان نیازی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مزید اس حکومت کا رہنا اس ملک کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے وہ کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو گفتگو ہوئی، مکمل طور پر ہمارا اتفاق ہے کہ عید کے بعد رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اے پی سی میں وہ ایجنڈا لے کے جائے گا۔ اور سارے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سلیکٹڈ کو نکالنا پڑے گا۔ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہیں، ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی، یہاں تک کہ اب کلبھوشن یادو کے لیے این آر او، اگر وہ نیب پہ بات کر رہا ہے، فیٹو کی بات پر، شروع اس بات سے کرنا چاہیے کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو آرڈیننس نکلتا ہے، جو اس کا منسٹری سے تعلق رکھتا ہے، آج تک اس پہ کیوں نہیں جواب دی؟ جو ریمنڈ ڈیوس کے واقعہ پہ ہیرو بننے نکل رہا تھا، وہ کلبھوشن یادو پہ خاموش کیوں ہے؟ ہم نہ نیب کو سپورٹ کریں گے، نہ ہم فیٹو کو سپورٹ کریں گے۔ پاکستان کا جو گرے لسٹ ہے وہ بلیک لسٹ جانے کا خطرہ ہے، ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالے۔ جی جناب، یہ تو کہا بلاول بھٹو نے، اور شہباز شریف سے پہلے فضل الرحمان سے ملاقات میں جب بلاول بھٹو صاحب کی ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت ناجائز، نااہل اور نالائق بھی ہے اور انہیں جانا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات میں کیا ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ قوم کا، عام آدمی کا ووٹ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ ہم اس حکومت کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ اس حکومت کو جانا ہوگا اس لیے کہ ناجائز بھی ہے اور نااہل اور نالائق بھی ہے۔ بلاول بھٹو کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل بولے کہ عمران خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سب مل جائیں گے اور ایک دوسرے کے کرتوت بھی جانتے ہیں، اس لیے اعتماد بھی نہیں کرتے۔ مولانا کو دونوں طرف سے ضامن بننا پڑ رہا ہے۔ اس صورتحال میں نون لیگی رہنما مصدق ملک نے کل پروگرام 11 آور میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں بنا رہے، آج ملکی مفاد میں اکٹھے ہوئے ہیں، کل ملکی مفاد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا الحاق ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ سیاسی جماعت تو نہیں، ہمارا ٹکراؤ بھی ہوگا، پھر ہم جوڑ کے کسی ملکی مفاد میں آگے بھی بڑھیں گے اور ملکی مفاد میں ہی ہمارا یہ الحاق ٹوٹ بھی سکتا ہے کسی وقت، ہم الیکشنز بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے۔ لیکن جو آپ نے چیز ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بجائے کہ ہمیں بہت زیادہ سخت کلامی نہیں کرنی چاہیے، وہ ویسے ہی میں بلیو کرتا ہوں سیاست میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں اپوزیشن اے پی سی کے حوالے سے اکٹھی ہو رہی ہے اور اس میں جو مین معاملہ، جو مین مدعا ڈسکس ہوا وہ اے پی سی کے ساتھ ساتھ تھا نیب قوانین میں مجوزہ ترامیم، اور اس میں پارلیمانی کمیونٹی میں اب ڈیڈ لاک آ گیا ہے۔ اپوزیشن نے کمیٹی کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ترامیم پیش کی تھی جو کہ نہیں مانی گئیں، اب بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ہم نے جو ترامیم ہم سمجھتے تھے
इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक हैं। हमने वो तरामीम हुकूमत के सामने रखी कि हम ये समझते हैं कि नैब की हर सेक्शन में ये तरमीम होनी चाहिए। तो हमें ये बताया गया कि हुकूमत इन अमेंडमेंट से एग्री नहीं करती। तो उस पर हमने कहा कि अगर आप तरामीम पर गुड फेथ में बात नहीं कर रहे तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। तो हमने उस मीटिंग से माजरत की, बातचीत हो नहीं सकती। उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है। तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। तमाम पार्टियां मशवरा करेंगी और जो बातचीत भी होगी वो एपीसी के फोरम से होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि उनकी जमात नून लीग से मुकम्मल इत्तेफाक करती है। देखेंगे ऐवान में कौन सा बिल कैसे पास होता है। पार्टी भी यही मौक़िफ़ रखती है कि वसी तर कौमी मफाद में हमने बड़ी कोशिश की। पहले दिन से पार्लियामान की शुरू दिन से जब से इलेक्शन हुआ है, पार्लियामान के फोरम को फाल बनाएं। जवाज़ नहीं बनता अब उस पार्लियामानी कमेटी का। हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ मौजूद हैं, जहां आपने बिल ले जाना है वहां जाएंगे। हमारे ऐवान मौजूद हैं, हमारे मेंबरान मौजूद हैं। हम भी देखते हैं कौन सा बिल कैसे पास होता है। एक बार फिर बनने वाले वज़ीर कानून जनाब फ़रोग़ नसीम का कहना था कि अपोजिशन की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं उन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कोई अरेस्ट नहीं होना चाहिए कन्विक्शन तक। अगर कोई कन्विक्ट भी हो जाए तब भी वो पार्लियामान का मेंबर रहे जब तक उसकी अपीलें लाइव हैं। जो नैब के कानून का इतलाक़ है वो 16 नवंबर 99 से होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग है, वो ये कहते हैं नैब से हटा दिया जाए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि वो तो फैटफ की रिक्वायरमेंट के खिलाफ है। फैटफ पे अपोजिशन का ऑब्जेक्शन कोई नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम फैटफ का बिल जब पास करेंगे जब आप नैब का बिल पास करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि अपोजिशन के 35 नुकात का मतलब नैब को बंद करना है। अपोजिशन कौमी सलामती से मुतालिक इश्यूज़ पर हुकूमत को ब्लैकमेल ना करे। शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। मुज़ाकरात चल रहे थे फैटफ के बिल्स पास कराने के लिए। फैटफ के बिल्स टाइम बाउंड हैं और मुल्क की सलामती के लिए बड़े ज़रूरी हैं। इसके बदले में जो अपोजिशन मांग रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो क्या कोई भी इलेक्टेड हुकूमत कभी नहीं कर सकती। जिसका मतलब ये है कि एहतसाब के अमल को बंद कर दिया जाए। जो उनके 35 नुकात हैं इतने नाकाबिल अमल हैं कि उनके ऊपर मेरे ख्याल में बातचीत भी नहीं हो सकती। जो नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं उसके ऊपर कदम बढ़ाएं, इस इशू के ऊपर हुकूमत को ब्लैकमेल ना करें। जनाब आपको ये भी बताते चलें कि जो अपोजिशन ने एक तजवीज़ दी है कि 1 अरब से ऊपर का जो मामला है वो नैब सिर्फ उस पर तहकीकात करे, जिसकी वजह से नैब ने ये तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है कि इसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग का कानून जो है वो बिल्कुल नाकाबिल अमल हो जाएगा और फैटफ में पाकिस्तान को टफ टाइम मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अपोजिशन फैटफ पर कानून साजी के बदले नैब कवानीन में नरमी चाहती है। ये चाहते हैं कि 14 साल की करप्शन का एहतसाब ना हो। के बकौल दोस्तों के इन्होंने एक बेंचमार्क तयन किया है कि वो केसेस जो 1 अरब से ऊपर हो, मतलब जहां करप्शन की जो रकम है या हुजूम है वो अगर 1 अरब से ज्यादा हो तो वो नैब के जिम्मे में आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपए की करप्शन हो तो वो कम से कम नैब के जिम्मे में नहीं आती। ये हमारे लिए ये अचंबा था और हमारे लिए ये हैरान कुन चीज़ थी और हमारे लिए इसको हजम करना, कम से कम तहरीक इंसाफ के लिए इसको हजम करना दिक्कत दिखाई उसमें दे रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा और साबिक गवर्नर सैयद मोहम्मद ज़ुबैर साहब। शामिल गुफ्तगू करते हैं उन्हें। ज़ुबैर साहब पहले तो आते हैं नैब के कानून पे ज़रा बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं एपीसी के हवाले से। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं आया गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात में। ये क्या लगता है आपको, कब तक वो आ जाएगी कोई तारीख और किन अमूर पर अभी तक इत्तफाक हुआ है?
بلاول بھٹو صاحب آئے اور ان کا ڈیلیگیشن آیا، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو ایک تو ملاقات کی حد تک اس کی بڑی سمبلزم تھی. دوسری چیز جو فیصلے ہیں وہ تو ایک چیز پر تو اتفاق ہے اور مکمل اتفاق ہے کہ جتنے بھی یہ حکومت کا ہر دن پاکستانی عوام کے لیے بوجھ ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ بڑھتی ہوئی پاورٹی ہے، یا بڑھتی ہوئی پرائسز ہیں، یا سکیمز ہیں، ہر لحاظ سے حکومت برے طریقے سے فیل ہو گئی ہے پاکستانی عوام کے لیے کچھ پرووائڈ کرنے کے لیے. جو انہوں نے وعدے کیے تھے اور پھر پچھلے ادوار سے اگر آپ کمپیئر کیا جائے تو بری حالت ہے پاکستانی عوام کی. تو اس حوالے سے ایک تو اتفاق ہے. دوسری چیز اس کو پھر آگے کیسے لے کے جانے، اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس پر اتفاق ہوا ہے کہ وہ جو کمیٹی دونوں پارٹیز کی کام کر رہی ہے ایجنڈا سیٹنگ کرنے کے لیے اس کو تیز کیا جائے تاکہ عید کے فوراً بعد اے پی سی ہو. اچھا زبیر صاحب، یہ کہے گا کہ بہت عرصے سے یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کب بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہو شہباز شریف سے. اب کل جب ان کی ملاقات ہو گئی تو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی اے پی سی کی فائنل ڈیٹ کا اعلان کیا جائے گا، تو وہ فائنل ڈیٹ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا، الٹا جو یہ معاملہ یہ رہبر کمیٹی پہ بھی ڈال دیا گیا. سو یہ کتنا ٹائم لگے گا اس پہ؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ اے پی سی کی تاریخ کا تعین پہلے ایجنڈا ایگری ہو جائے، تمام اپوزیشن پارٹیز کی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ اس ایجنڈے پر کام کر رہی ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ اے پی سی اٹ سیلف اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ کن ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کے اندر کیا تجاویز ہیں، کیونکہ اس دن تو آ کے نہیں ڈسکس کریں گے کہ جی مہنگائی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے مہنگائی ہے، لیکن اس اوور آل پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر اس حکومت کی مخالفت کیسے کرنی ہے، پاکستانی عوام کو آن بورڈ کیسے کرنا ہے، پاکستان کو اس مشکل سے کیسے باہر نکالنا ہے، وہ جو تجاویز ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ جو کمیٹیز ہیں وہ اپنا کام جب مکمل کر لیں گی تو تاریخ اس کے فوراً بعد سیٹ ہو جائے گی. لیکن میرا خیال ہے اے پی سی بہت جلد، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. چلیں یہ بتا دیجیے کہ نیب کے ترمیمی مسودے کے حوالے سے ڈیڈ لاک ہے. اپوزیشن نے جو تجاویز دی تھی، 35 تجاویز دی تھی، حکومتی جماعت کہہ رہی ہے کہ جی ان میں سے کسی ایک پر بھی بات نہیں ہو سکتی، مکمل طور پہ ناقابل عمل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اب اس ترامیم کے حوالے سے کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، نیب کے حوالے سے بالکل ہمیں بڑی امید تھی کہ حکومت جو ہے، جو حالیہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سعد رفیق اور سلمان رفیق کے کیس میں، جس میں صرف سلمان رفیق اور سعد رفیق کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا، بٹ اوور آل نیب کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا اور وہ چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو میرا خیال ہے حکومت کو خود بخود، چاہے وہ اپوزیشن مانگے یا نہ مانگے، حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے. کیونکہ حکومت ہی کے اوپر تمام، نیب پر تو ظاہر ہے برسے ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان، بٹ اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت پر بھی برسے ہیں. تو حکومت کو تو خود آگے بڑھ کے وہ تمام چیزیں جو کنسرن ایکسپریس کیے تھے سپریم کورٹ نے نیب کی کارکردگی کے حوالے سے، گرفتاریوں کے حوالے سے، انویسٹیگیشن کے حوالے سے، ریفرنسز فائل کرنے کے حوالے سے، اور کس طرح سے ایک ہی سائڈ کو، جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا ایک ہی سائڈ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت میں انسپائٹ آف میسو فائنینشیل کرپشن اس پر کوئی فوکس نہیں کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ میرا خیال ہے اپوزیشن کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، یہ تو حکومت کو سب سے زیادہ اس پر عمل کر کے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق، فیصلے کے مطابق اگر نہیں کرنا چاہتے حکومت تو ہم نے تو بھگت لیا ہے، ہم آگے بھی بھگتنے کے لیے تیار، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے بھی بھگتنے کے لیے تیار ہے. بہت شکریہ جی. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب، اور ساتھ میں بھی جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے صداقت عباسی صاحب. سب سے پہلے تو ہم صداقت عباسی صاحب سے بھی نیب کی گفتگو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کل کی ملاقات جو ہوئی ہے اس حوالے سے بات بھی کریں گے. صداقت صاحب، کیا وجہ ہوئی کہ جو 35 نکات پیش کیے گئے ہیں، جو ترمیم کے جو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کو دیکھیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسے نکات نہیں تھا جو کہ قابل عمل تھا؟ بہت شکریہ جی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس ایشو پہ یہ کل کی بیٹھک ہوئی وہ ایک تو قومی ایشو تھا فیٹف کا، کہ پاکستان کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، پاکستان کی ایک سیکیورٹی صورتحال، پاکستان کی ایک جو انٹرنیشنل جو پاکستان نے معاہدے کیے ہوئے، یا ہم نے جو
पूरी एक आलमी बरादरी में ज़िम्मेदार स्टेट के हवाले से हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में और उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता अगर ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो पाकिस्तान पे पाबंदी है। ये तो है मजबूरी इस रियासत की, इस हुकूमत की, इस पूरे निज़ाम की। अब उसमें हमारी अपोजिशन से जब मुलाकात हुई तो उनका पहले दिन से एक ही एजेंडा है, वो है करप्शन बचाओ मुहिम, और वो चाहते हैं कि जो ये एहतसाब का निज़ाम है इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि 1.5 दर्जन केसेस एक पार्टी पे और 1.5 दर्जन दूसरी पार्टी पे वो ख़त्म हो जाए। अब ये मैं तो समझता हूँ कि ये एहतसाब के गुब्बारे को 35 पंक्चर करने वाली बात है कि एहतसाब का गुब्बारे में इधर ही हवा निकल जाए और लोग जो है वो आगे पीछे फिरते रहें और पाकिस्तान में करप्शन जो है वो सदाकत साहब आपने आपकी जमात का मौक़िफ़ है कि जो 35 तजावीज़ दी गई हैं अपोजिशन की जानिब से, उनमें से किसी एक मामले पे भी बात नहीं हो सकती। उनमें जो सबसे पहली तजावीज़ है वो ये कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत जो है उसको 3 साल तक रखा जाए और उसमें एक्सटेंशन ना दी जाए। इसमें ऐसी क्या बात है कि जिसके ऊपर बातचीत नहीं हो सकती? देखिए, हम समझते हैं कि अगर कोई किसी एक का तजवीज़ काबिल अमल तजवीज़ पे बात होती है, आप तजावीज़ सारी देख लें। तजावीज़ जी मैंने सारी तजावीज़ देखी हैं सदाकत साहब, लेकिन मैं सिर्फ इस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ, ये तो एक बड़ी बेसिक सी बात है कि चेयरमैन नैब को बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं देने चाहिए। तकरीरी के हवाले से भी कि जहाँ अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म मिलकर फैसला करेंगे तो इसमें भी कोई ऐसी सिर्फ बेसिक की उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या मामला हो सकता है? देखिए शफात साहब, जब पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं ज़ाहिर है कुछ लो और कुछ दो होता है। अगर वो कुछ ऐसी बातें करें जिससे एहतसाब के प्रोसेस पे कोई फ़र्क ना पड़े, जो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है उसकी जो गिरफ्त है, पकड़ है, वो कमज़ोर ना हो, मेरा ख्याल है इन पे बात हो सकती है। लेकिन ये तो आप समझ लें कि एक एक्सक्यूज़ है कि नैब के चेयरमैन जो उन्होंने लगाए थे उस वक्त और दोनों पार्टीज के इत्तेफाक राय से लगे थे, आज चूंकि वो केसेस आगे लेके जा रहे हैं तो वो बुरे हो गए। मैं समझता हूँ इस पे बात हो सकती है, नैब के चेयरमैन बात हो सकती है। मैं यही सवाल लेके चलता हूँ नैयर बुखारी साहब की तरफ। नैयर बुखारी साहब, हुकूमत का इल्ज़ाम है कि जी आप नैब के जो कवानीन हैं उनमें तरामीम को लेके फैटफ बिल के हवाले से कुछ बार्गेन करना चाह रहे हैं, इस इल्ज़ाम के हवाले से क्या कहेंगे आप? शुक्रिया। लेकिन बिफोर कि मैं जवाब दूँ कि हम बार्गेन करना चाहते हैं, ये जो आपने फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सुनाई जी, ये अमेंडमेंट्स पीटीआई को हजम नहीं होती। हाँ, शुगर कमीशन जो है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो हजम कर लिया आपने, बीआरटी के बेनिफिट्स आपने जो करप्शन थी वो हजम कर ली, मालम जब्बा को आपने हजम कर लिया, गजम को आपने हजम कर लिया, तो बहुत सारे इशूज जो आपके ज़िम्मे हैं वो आप हजम कर लेते हैं और ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये आपको हजम नहीं हो रही। देखिए, प्राइमरीली जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं ये नैब लॉ को बेहतर बनाने के लिए और फिर जो ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट्स और रीसेंट जजमेंट जिसका भी रेफरेंस भी दिया गया, वो आप देखें कि उन ऑब्जर्वेशंस को गवर्नमेंट कितना सीरियसली लेती है, इस अदारे को कितना सीरियसली ले रही है। और ये नैब लॉ जो है ये प्राइमरीली एक आमरीत के दौर का कानून है और आप ये देखें कि लेकिन जब ये इदारा मौजूद था तो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान भी ये इदारा मौजूद था, जब मुस्लिम लीग नून जो थी जब वो हुकूमत में थी तब भी इदारा मौजूद था। तो जो तमाम तर तजावीज़ जो अब आज अपोजिशन ने हुकूमत को जो भेजी हैं जो मुस्तरद हो गई हैं, तो ये पहले तजावीज़ क्यों नहीं दी गई, इन पे पहले क्यों नहीं काम किया गया? इस इशू पे बहुत दफ़ा पहले बात हो चुकी है। मैं पहले अर्ज कर लूँ कि कभी भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि कवानीन जो होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं बनते। ये बाय डिज़ाइन जनरल मुशर्रफ ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून बनाया। ये आपका सवाल कि हम इसको नहीं ला सके, बिलाशुबा इस पे बहुत साइड से लीडरशिप ने ध्यान में दिए कि हमारा कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। जब हम गवर्नमेंट में थे तो इस पे डिसएग्रीमेंट था इनका PMLN का। जब वो गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने इस पे एफर्ट्स ही नहीं किए, बल्कि हमारी जो पहली स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी की ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा था हम नैब लॉ को हम रिपील करेंगे, लेकिन समहाउ हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं। देखिए आप, हम नेशनल असेंबली में भी हमारे पास जो कंसेंसस था हम वो डेवलप नहीं कर सकते, वाज इट विद इन द पार्टी या फिर वो ऑपोजिशन के साथ नहीं कर पाए थे आप लोग? ऑपोजिशन के विद इन पार्टी तो देखे ना जी, वी हैड टू मूव इट। इट वाज वेरी ऑब्वियस कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी ने पहले दिन जब
कंट्रोलर ऑफ द हाउस से बात की तो उन्होंने नैब का जिक्र किया। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी जो गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, हम तो कोलिशन में थे, हमारे पास तो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी, तो इसलिए वो स्ट्रेंथ हमारे पास पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थी। अच्छा मेयर बुखारी साहब, यहाँ पे एक बड़ा हुकूमत का एक बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है, और वो ये कि जो 1 बिलियन का मामला रखा गया कि 1 बिलियन से अगर ऊपर हो तो वो नैब की दस्तरस में नहीं आना चाहिए। ये 1 बिलियन का फिगर क्या है और ये क्या इम्प्लिकेट करता है, और क्या ये ऐसा फिगर है कि इसके बुनियाद पे फैटफ जैसा कानून जो कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है उसके ऊपर कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी हो सके? मेरा ख्याल है प्रॉबली ये उस अमेंडमेंट को उसकी स्पिरिट को ये समझ नहीं पाए। ये इनकी मुझे नाअहली नजर आती है। इनसे ये पूछें कि नैब लॉज से पहले पाकिस्तान में करप्शन लॉज थे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑलरेडी मौजूद एग्जिस्ट करता है, वो प्रोवाइडेड है, मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें पेनल्टीज मौजूद है अगर कोई उस लॉ को वायलेट करेगा। तो दे मस्ट अंडरस्टैंड कि जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की और जो कंडक्ट है और जो क्रिटिसिज्म उनकी आईयूज पे आता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज पे आता है, ऑफिसर्स पे आता है, वो आपके सामने है कि आप देख लें इनका। सेकेंडली ये जो चेयरमैन की पावर्स है इसके बारे में बात की, लेट इट बी डिसाइडेड बाय अ बोर्ड। अब जरा कल की मुलाकात के हवाले से जब बात करें तो कि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, हम जरा चलते हैं सदाकत साहब के पास। सदाकत साहब ये कहिएगा कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहले मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, फिर उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के साथ, जो कि काफ़ी जिसको एक्सपेक्ट भी किया शायद मुलाकात हो। तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी वाली बात है, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला बड़ा तेज़ हो गया हुआ है, परेशानी तो नहीं है हुकूमत के अंदर कहीं? देखें, ये पहले दिन से इकट्ठे हैं। जब इमरान खान साहब ने पहली तकरीर की थी तो उस दिन से ये वावेला कर रहे हैं। इनको पता चल चुका है कि इनकी लीडरशिप का बचना मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है। बेसिकली ये करप्शन बचाओ एक इकट्ठ है जिसकी ना कोई आइडियोलॉजी मिलती है ना कोई अप्रोच मिलती है। ये सिर्फ इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि रेलेवेंट ये होना चाहते हैं और रेलेवेंट रहना चाहते हैं। बाकी पब्लिक उसके साथ निकलती है जिसकी कोई सियासी क्रेडिबिलिटी हो। मौलाना फजल रहमान के पास तो एक स्ट्रेंथ है जो मज़हब के नाम पे है। पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप जो है ये अपनी साख खो चुके हैं। ज़्यादा अवामी तहरीक चलाने के लिए आपको कोई फेसेस चाहिए होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, कोई मुतबादिल निज़ाम चाहिए होता है। ये तो वही घिसे पिटा निज़ाम और घिसे पिटे लोग हैं जो आज इस बर्बादी की वजह है, आज मईशत के मसाइल, महंगाई की वजह और जो दीगर मामलात हैं उसके पीछे यही करप्शन है, वही सरे महल हैं, वही लंदन फ्लैट्स हैं और वही मनी लॉन्ड्रिंग है जिसको ये आज बचाना चाह रहे हैं। सदाकत साहब, मैं आपकी गुफ्तगू से जो समझा हूं वो ये कि पिछले 2 सालों में जो महंगाई हुई है, अद्वियात की कीमतें 400% बढ़ गई हैं, पेट्रोलियम की मसनूआत में एक दिन में 25 रुपए का इजाफा हुआ है, इसकी वजह ऑपोजिशन है? जी बिल्कुल जी। आज जो मईशत के मसाइल हैं उसके पीछे वो कर्जे हैं, वो करप्शन है। जिन चीजों पे हुकूमत ने नोटिस किया, चाहे वो गंदम की कीमत हो, चाहे वो चीनी की कीमत हो, उसके बावजूद नोटिफिकेशन के बावजूद वो कंट्रोल में नहीं आ रही, वो बढ़ गई, तो इसके पीछे ऑपोजिशन है। महंगाई जो आज इतनी बड़ी है उसके पीछे ऑपोजिशन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखें, मैंने सवाल नहीं सुना इसमें। नहीं, मैं आवाज नहीं आ सकी। मैं कहना ये चाहता हूं कि जहां जहां ये कार्टेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन तमाम कार्टेल्स के ताने बाने जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के घरों तक, इनकी फैक्ट्रीज तक और इनके सदाकत साहब, बिल्कुल लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगा। पंजाब हुकूमत गंदम महंगे दामों खरीद के सस्ते दामों बेच रही है, सब्सिडाइज कर रही है, चीनी सब्सिडाइज कर रही है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि खुद हुकूमत जो है वो इन कार्टेल्स को सपोर्ट कर रही है और उनको ज्यादा पैसे दे रही है। देखिए, अगर हुकूमत में कोई कहीं कमी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं पे फ्लॉ है, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि वो को पिछली हुकूमत का है, हमारे और मजबूत, यानी कि आप ये मानने के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ है। अच्छा, मैं जल्दी से नहीं बुखारी साहब के पास जा रही हूं क्योंकि उसके बाद में ब्रेक पे जाना है। नहीं बुखारी साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बात की कि अभी हमारा धरना शुरू होगा ही कि इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस क्यों एकदम से आ गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में? उनको लगता है कि उनके पास इतने ग्राउंड्स काफी हैं कि वो धरना शुरू ही करेंगे तो हुकूमत चली जाएगी? देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को हमेशा कॉन्फिडेंस होता है, और पर्टिकुलरली वो पॉलिटिकल लीडर जो पब्लिक पल्स को समझता हो। आज जो पब्लिक पल्स है वो इस मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ है। उसके रीजंस आपके सामने हैं कि जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं उसकी कितनी स्पाइक आ चुकी है, उसमें कितने वो बढ़ चुकी हैं,
اور وہ اب عام آدمی کی دسترس میں نہیں ہے. اور جب عام آدمی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پرٹیکولرلی بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب صبر کا پیمانہ جو ہے اب لبریز ہو چکا ہے, اور پبلک اس کال کی انتظار میں ہے کہ جب ان کو کال دی جائے گی اس حکومت کو ہٹانے کی, وہ بالکل اس پہ لبیک کہیں گے اور وہ نکلیں گے, کیونکہ لوگوں کے اپنے ایشوز ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ پبلک کے ایشوز کو لے کے آگے چلتی ہے. یہ آپ پبلک ایشوز ہیں جس کو ہماری لیڈرشپ اور باقی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اس کو آگے لے کے چلیں گے. صحیح صحیح, بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ نیل بخاری صاحب موجود تھے, ہمارے ساتھ صداقت عباسی صاحب موجود تھے PTI. نیل بخاری صاحب تھے پیپلز پارٹی سے اور بات کر رہے تھے وہ ان مجوزہ ترامیم کے حوالے سے APC کے حوالے